Okay. Morning, Vasdev, sir. Good morning to one and all. I have great pleasure in welcoming everyone on behalf of Rotary Club of Chennai Gemini for this Wellness and Magichi series number 27. இன்னைக்கு வந்து டாபிக் வந்து பஞ்சபூதாஸ் அண்ட் பஞ்சமுத்ராஸ். ஸோ அதை வந்து நமக்கு சொல்றதுக்காக எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பஞ்சபூதம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்றதுக்கு முன்னாடி I will wait for Mr. Vasudevan to tell the introduction as well as the topic. So Vasudevan வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட். அவருக்கு ஒரு கடந்த 10 வருஷமா இந்த சத்திய யோகத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்வால்வ்மெண்ட். இஸ் தி ஹெட் ஆஃப் பிரச்சார் அண்ட் சேவா விபாக் ஆஃப் சத்திய யோகம். சிலருக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு சத்திய யோகத்தை பத்தி தெரியும், சிலருக்கு தெரியாம இருக்கலாம். மை ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் நரசிம்மன் அண்ட் சங்கர், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியாம இருக்கலாம். அவங்களுக்காக ஐ வாண்ட் டு டெல் அபவுட் சத்தியயோகம். சத்தியயோகம் வந்து இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை ஆத்மேஸ்வர் சத்யாஜி about 20 years ago, and he has got an ashram in KK Nagar. அவருடைய கான்செப்ட் என்னன்னா, it helps to build holistic lifestyle with ancient tradition and modern technology. அதுதான் அவருடைய டெக்னிக்ஸ். அண்ட் அவருடைய ஃபேமஸ் சேயிங் இருக்கு. அவர் என்ன சொல்லுவாரு, எப்பயுமே யாரை பார்த்தாலும் we together liberate each other அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதாவது ஒவ்வொருத்தர் உடம்புலயும் ஒவ்வொருத்தர் உள்ளத்திலையும் கடவுள் இருக்காரு அப்படின்றத அவர் வந்து அப்பப்போ ஞாபகப்படுத்திட்டே இருப்பாரு. அவருடைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, they help in improving our health, prosperity, abundance, memory, concentration, joy and love in our life. So இதெல்லாமே நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். And it is very important that we have to follow his principles and practice them regularly so that all of us will be benefited. அவங்க வந்து ஒரு மேகசின் கூட இஷ்யூ பண்றாங்க. அந்த மேகசின் பேரு பிரச்சார். அந்த அவருடைய சென்டர் வந்து it is not only in India but also around the globe. I think மொரீஷியஸ்ல இருக்கு, மலேசியால இருக்கு, இன்னும் யூரோப்ல கூட இருக்கு. எனக்கு எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் தெரியாது. And probably in between Vasudevan can explain, and probably in question and answer session also he will explain. So already நம்ம வந்து 7:10 ஆயிடுச்சு. இப்ப without wasting much time, I request Mr. Vasudevan to give his talk on Panchabhudas and Panchamudras. Over to Mr. Vasudevan. Thank you. Thank you very much. I thank RCC Gemini for giving me this wonderful opportunity to explain whatever little bit I know on this subject. As Dr. Ramesh Babu explained, that Panchabhutas means I know everybody on this earth will be knowing. But anyway, even then I wanted to talk about that particular subject for the benefit of, and what are the benefits you can derive out of it like that. And I should thank my Guruji, Atmeshwar Satyaji, for taking painful efforts in explaining me whatever doubts I ask. You are aware that I'm a chartered accountant, so naturally I will have all logical questions. So he was explaining me very patiently and convinced me about this particular topic. So I'm ready with his blessings to start this program right now. So subjectively, it is the subject name is called Panchabhuta and Mudras. Along with this, if time permits, I would like to take meditation also. So first we'll talk about why Panchabhutas we wanted to discuss. You all know in the universe, the world, all Panchabhutas are existing. Similarly, all Panchabhutas existing in our body also. If there is an imbalance in Panchabhutas, then there is a calamity occurs, maybe tsunami or volcano, or whatever it is happening.
it's because of the imbalance in these Panchabhutas in the earth. Similarly, if there is an imbalance in our body, then the disease is coming. So the relation is Panchabhutas balancing is important. If the balancing is not there, then calamities will happen in earth and in our body will get diseases. That is the topic. So what தமிழ் is அண்ட் இங்கிலீஷ் Panchabhutas? கலந்து பேசுங்க. டாடி தமிழ் டாடி. தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் கலந்து பேசுங்க. தமிழ் கலந்து. பஞ்சபூதங்கள்னா என்ன? அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இந்த 5 தான் பஞ்சபூதங்கள். இந்த 5 நம்ம உடம்புலயும் இருக்கு. இந்த பஞ்சபூதங்கள் மாத்திரம் இல்லை, ஈவன் இப் யூ டேக் யூனிவர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த 12 ராசிகள், 27 நட்சத்திரங்கள், இந்த 7 பிளானட், இது அத்தனையுமே நம்ம உடம்புல இருக்கு. ஸோ இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்கிற அத்தனையும் நம்ம உடம்புலையும் இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய டாபிக் வந்து இங்க வந்து ஐம் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் ஒன்லி டு பஞ்சபூதாஸ். அதனால பஞ்சபூதாஸ் மாத்திரம் பேசலாம். இல்லைன்னா ராசி டாபிக் தனியா இருக்கு, நட்சத்திரங்கள் டாபிக் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம பேச போறது வந்து பஞ்சபூதம். ஸோ இந்த பஞ்சபூதங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், என்னென்ன பூதம் தெரியும். ஸோ அதாவது நீர், நிலப்பதெல்லாம். இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு முத்ராஸ் இருக்கு. ஸோ எதுக்காக இதை படிக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வியாதிகள் குணமாகிறதுக்கு இந்த பஞ்சபூதங்களுடைய பேலன்சிங் இன் அவர் பாடினால படிக்கணும். இந்த சைனீஸ்ல வந்து பிலாசபில வந்து மொத்தம் மேஜரா 12 வியாதிகள், அத 12 ஆர்கன்ஸ் பத்தி அவங்க விளக்கியிருக்காங்க. இந்த 12 ஆர்கனும் இந்த பஞ்சபூதங்களோட லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து எர்த்துன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இது வந்து எதோட சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னா கால் பிளாடர் அண்ட் லிவர். இப்போ கால் பிளாடரும் லிவரும் ப்ராப்ளம், அதில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், எர்த் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கிற எர்த் பேலன்ஸ் வந்து சரியில்லைன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி லங்ஸ் சரியில்லை, லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் வந்து பிரச்சனை அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ரிலேட்டட் வந்து வாயு அல்லது காற்று. இந்த காற்றுனால எலமெண்ட் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து சரியா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அது நடக்கும். இதே வந்து அக்னி சரியில்லைன்னு நம்ம உடம்புல அப்படின்னா அதனுடைய பிரச்சனை என்னவா வரும்னா ஹார்ட்டு, ஸ்டமக்கு, ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், ஸ்பிளீன், இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். அதனால இந்த மொத்தம் இந்த சைனீஸ்ல ஹின்ஹாங் பிலாசபில என்ன சொல்றாங்கன்னா, 12 மேஜர் ஆர்கன் நம்ம பாடியில இருக்கிறது வந்து டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ், அதாவது இந்த பஞ்சபூதங்களோட ரிலேட்டட்னு சொல்றாங்க. அதனால நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா, இந்த வியாதிக குணமாகிறதுக்கு ஒன்று வியாதியை சரி பண்ணிக்கணும், இல்லைன்னா இந்த பஞ்சபூதங்களை நம்ம உடம்புல இருக்கிறத பேலன்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த வியாதிகள் போயிடும், அவ்வளோதான். அதுக்காக தான் இந்த சப்ஜெக்டை நம்ம இப்போ படிக்கிறோம். பஞ்சபூதங்கள் அண்ட் முத்ரா. பஞ்சபூதங்களை தெரிஞ்சா போதாது, அந்த முத்ராஸ் தெரியணும். ஒவ்வொரு பூதத்துக்கும் என்ன முத்ரா இருக்கோ அந்த முத்ராவை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சா அந்த வியாதிகள் வந்து நம்மளை விட்டு விலகும். இதுதான் இதனுடைய தாத்பரியம். ஸோ இத ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு முத்ராவை பற்றியும் இப்போ வந்து விளக்குறேன். ஸோ முதல் முத்ரா வந்து, ஏன்னா இப்போ பஞ்சபூதங்களில் ஃபர்ஸ்ட் பூதம் எது, ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் எது? ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் எது? எர்த். எர்த். ஓகே, வெரி குட். ஸோ எர்த், நிலம். நிலம் தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட். நிலத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னா, டிப் ஆஃப் தி தம்பில் கட்டை விரல்லையும் அப்புறமா ரிங் ஃபிங்கர் தெரியும் இல்லையா, மோதிர விரலையும் தம்பியும் இது ரெண்டும் இணைக்கணும். மோதிர விரல், தம், டிப், இது ரெண்டுத்தையும் இணைச்சிட்டு இது 3 ஸ்ட்ரெயிட், எவ்வளவு முடிஞ்சா ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சுட்டு இதுதான். இந்த முத்ரா பண்ணா உங்களுடைய எர்த்து, அதாவது எர்த்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் நமக்கு வந்து சரியாயிடும். ஸோ இது முத்ரா. இந்த முத்ரா எவ்வளோ நேரம் பண்ணணும் அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட்
3 to 5 minutes இந்த முதிரையில இருக்கணும். இது வந்து பின்னாடி இப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய தியானத்துல அதை பத்தி சொல்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எர்த்துக்கான முதிரை வந்து மோதிர விரல் அண்ட் கட்ட விரல் இது ரெண்டுத்தையும் இணைக்கணும். இதுதான் இது வந்து எர்த்துக்கான இது. அடுத்தது வந்து என்ன, ஜலம். ஜலம்ன்றது வாட்டர். வாட்டர். வாட்டருக்கு என்னன்னா லிட்டில் ஃபிங்கர் அண்ட் தம். லிட்டில் ஃபிங்கர் தம், அதாவது நம்முடைய குட்டி விரலையும் தம்பையும் 2 விரல் டெட் எண்ட்ஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை ஸ்ட்ரைட்டா வைக்கிறோம். இது வந்து ஜலமுத்திரை, வாட்டருக்கான முதிரை. ஸோ இப்போ இந்த முதிரைனால இப்போ நம்ம அந்த 12 ஆர்கன் சொன்னோம், அந்த எலமெண்ட்ஸை லிங்க் பண்றோம். அப்போ அந்தந்த வியாதிகள் வந்து நமக்கு சரியாகுது. இப்போ ஜலமுத்திரைக்கு என்ன வியாதி சரியாகும்? அதாவது நம்ம பாடியில வாட்டர் பேலன்சிங், ஃப்ளூயிட் எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு இந்த முதிரை உதவுது. அது இல்லாம கிட்னி, யூரினரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு இந்த ஜலமுதிரை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்புறமா நமக்கு வந்து இந்த மலச்சிக்கல் வருது இல்லையா, கான்ஸ்டிபேஷன். இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து ஒரு நார்மலா நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு ஆர்டினரி ஒண்ணு. இது வந்து இந்த பர்டிகுலர் முதிரையினால அதுக்கு தீர்வு கிடைக்குது. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள், லிட்டில் ஃபிங்கர் அண்ட் தம், இதுதான். இந்த முதிரை வந்து நம்மளுடைய இந்த கான்ஸ்டிபேஷன், யூரினரி, அந்த அதாவது ஃப்ளூயிட் லிங்க்டு, அதாவது வாட்டர்ன்றதுனால ஃப்ளூயிட் நம்ம பாடியில். இப்போ ஐ திங்க் டாக்டர் ரமேஷ் பாபு கேன் எக்ஸ்பிளைன் பெட்டர் இதுலலாம். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து மருத்துவ தொழில் நிறைய தெரியாது, எங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும். ஆனா இந்த முதிரை வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ளூயிடுக்கான ரிலேஷன்ல இருக்கிற அத்தனை வியாதிகளையும் இது குணப்படுத்துது. ஸோ அதனால இது ஜலமுத்திரை. ஸோ மூணாவது வந்து அக்னி. அக்னின்றது ரிங் ஃபிங்கரை தம் ஃபிங்கர் கீழே பேஸோட ஜாயின் பண்ணணும். ரிங் ஃபிங்கர் தம் ஃபிங்கரோட பேஸோட ஜாயின் பண்ணி இது அப்படியே தம் ஃபிங்கர்ல அப்படியே மூடிக்கணும். ரிங் ஃபிங்கர், தம் ஃபிங்கர் பேஸ், தென் க்ளோஸ். ரிங் ஃபிங்கர் டச் தி பேஸ் ஆஃப் தி தம் அண்ட் லாக் பண்றீங்க. தம்பால அதை அப்படியே கட்டியா மூடுறீங்க. இது வந்து அக்னி முதிரை. இதுக்கு வந்து என்னென்ன சரியாகும் அப்படின்னு சொன்னா, அசிடிட்டி ப்ராப்ளம், அப்புறமா ஹார்ட் பர்னிங். ஒரு டாக்டர் கார்டியாலஜிஸ்ட் இருக்காரு, எனக்கு சொக்கலிங்கர் டாக்டர் தெரியும், ஆனா இப்போ நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஹைதராபாத்ல இருக்கிறவர். ஸோ அந்த ஹார்ட் பர்ன், இன்டைஜஸ்டேஷன், இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த முதிரை வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது. ஸோ இது வந்து அக்னி முதிரை. ஸோ நான் இந்த அக்னி முதிராவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது என்னன்னா, இது செய்யும் போது ஸ்டமக்ல ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி எம்டி ஸ்டமக். ஸோ எம்டி ஸ்டமக்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, காலையில தான் அர்த்தம் இல்லை, சாப்பிட்ட பிறகு ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் ஆகும்னா, அந்த 3 மணி நேரம் ஆன பிறகு பண்ணாலும் அதுவும் எம்டி ஸ்டமக்காக தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சரி சாப்பிட்டாச்சு 3 மணி நேரம் சொல்லிட்டு நடுவில் ஏதாவது சாப்பிட்டீங்கன்னா தெரியல எனக்கு, எம்டி ஸ்டமக்காக இருக்கணும். சாப்பிட்டாச்சு, அது பிறகு நடுவில் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தேன்னா எப்போ எம்டி ஸ்டமக் வரவே வராது. அப்போ காலையில தான் பண்ணியும். அதனால காலையில பண்றது பெஸ்ட். பட் இல்ல முடியல, காலையில எழுந்திருக்க முடியல, ஏன்னா இப்ப இன்னைக்கே நம்ம பாக்குறோம் ப்ரோக்ராம் மார்னிங் 7 மணி அப்படின்னு சொன்னா, அதுவும் ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னா சொல்லவே தேவையில்ல, நிறைய பேர் வர முடியறது இல்லை. இதே கொஞ்சம் லேட்டா வச்சா நிறைய பேர் வர, இப்படிதான் என்கிட்ட சொல்றாங்க. யார் கேட்டாலும் எங்க வரல, நீ அந்த நேரத்தில் வச்சா எப்படி அந்த நேரமா 7 மணியே அந்த நேரம்ன்றாங்க. அதனால எம்டி ஸ்டமக்ல இது பண்ணணும். சரிங்களா? இது வந்து அக்னியினுடைய இது. அடுத்தது வந்து 4வது வந்து வாயு. வாயு வந்து இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர், இண்டெக்ஸ்
ஆள்காட்டு விரல் இத மடிச்சு தம்புக்கு கொண்டாந்துட்டு லாக் பண்ணும். ஆள்காட்டி விரல் தம்பு கீழே வச்சுட்டு இதால இப்படி பிரஸ் பண்றோம் தம்பால. இது 3 நேரம் இருக்கிறோம். இது வந்து வாயுக்கு. ஸோ வாயுனாவே நமக்கு தெரியும் கேஸ். ஸோ இது பண்றதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்ட்ரா கேஸ் பாடியில் ஸ்டமக்கில் இருந்தால் அதெல்லாம் வந்து இதனால வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி டாக்டர் ரமேஷ் பாபுக்கு ரொம்ப ரிலேட்டடான இது உங்களுக்கு பண்றதெல்லாம் நீங்க இந்த பெயின்ஸ், இப்போ நியூமாட்டிக் பெயின்ஸ் எல்லாம் சொல்றீங்களா, இதெல்லாம் நீ பெயின், இதெல்லாம் வந்து பார்க்கின்சன் டிசீஸ், அப்புறமா இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இது வந்து ஒரு தீர்வு அமையுது. ஸோ ஜஸ்ட் டூயிங் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரோட இதோட வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ற இந்த ஒன்றுத்தினால நம்மளுடைய இந்த வியாதிகளுக்கெல்லாம் நிவாரணம் அடையுது. ஓகே. ஸோ அது பிறகு சொல்றேன், இது பண்ண உடனே சரியாயிடுமா அப்படின்னா இல்லை, இது பண்ணிட்டே இருந்தால் தான் சரியாகும். அண்ட் ஏற்கனவே நமக்கு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா இன்னும் டைம் எடுக்கும். அதனால இதை வந்து நம்ம ஒரு டெய்லி ப்ராக்டிஸ் மாதிரி எடுத்துக்கணும். இது ஒன்றும் பெரிய டைம் எடுக்காது நமக்கு இந்த முத்ராஸ்க்கு. ஓகே. 5வது வந்து ஆகாயம். ஆகாஷ் தானே சொல்ல வரீங்க? ஆகாயம். ஆகாயம். ஆகாயத்துக்கு வந்து இப்ப இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாத முத்ரா, யூஸ் பண்ணாத விரல். இப்ப நம்ம எல்லா விரலும் யூஸ் பண்ணிட்டோம், நடு விரல் மாத்திரம் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த நடுவிரல தம்பு, நடுவிரல் தம்பு, அவ்வளவுதான். எவ்வளவு இது நேரம் வருதோ வரட்டும். இது 2 பிரஸ் வர்றது இம்பார்ட்டன்ட். நடுவிரல். ஸோ இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே பஞ்சபூதங்கள்ல ஆகாஷ் தான் கிரேட். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம், நிலம் வந்து நீர்ல அடங்கும். ஏன்னா தண்ணி வந்ததுன்னா நிலம் தெரியாது. ஆனா அக்னி வந்ததுன்னா தண்ணியே எவாபரேட் ஆயிடும். காத்து வந்தா அக்னியே வரட்டும். ஆனா ஆகாயம் மாத்திரம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் தி மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் எலிமெண்ட் ஆன் தி, இந்த 5 எலிமெண்ட்ல ஆகாயம் தான் பவர்ஃபுல் எலிமெண்ட். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைவிரல் இதுதான் ஹையஸ்ட். அதனால இந்த ஹையை தான் தம்போட இணைக்க வச்சிருக்காங்க ஆகாஷ். இதனால என்னென்ன சால்வ் அப்படின்னா, ஒருத்தர் காது கேட்காத ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா அது சரியாகும். அப்புறமா கால்சியம் கண்டென்ட், இப்போ மெயினா வந்து உலக 2 டாக்டருங்க இருக்கீங்க. ஹார்ட் டாக்டர், கார்டியாலஜிஸ்டும் இருக்காரு, எலும்பு டாக்டர் ரமேஷ் பாபு இருக்கீங்க. உலகத்துல எந்த வியாதினால நிறைய பேர் இறக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் சொல்றாங்க. செகண்ட் வந்து உங்களுடைய ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், இதனால அப்படின்னு சொல்றீங்க. இப்போ இது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்க்கு என்ன வேணும்? கால்சியம், பாஸ்பரஸ் இது வேணும். நீங்க அப்பப்போ கேம்ப் நடத்தி செக் பண்ணுவீங்க, யார் யாருக்கு கால்சியம் குறைஞ்சிருக்கு, ஸோ எப்படி அது இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்க. இனிமேல அது இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நீங்க கொடுக்குற மெடிசன் கூட இதுவும் சொல்லிடுங்க. இந்த ஆகாஷ் முத்திரை ரொம்ப சிம்பிள். நடுவிரலையும் தம்பியும் ஜாயின் பண்ற முத்திரை. இதுவும் ஒரு அடிஷனலா பண்ண சொல்லுங்க. அவங்களுக்கு பாடியில வந்து கால்சியம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், பாஸ்பரஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தட் இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வந்து குறையும். நான் வந்து போய்டும் சொல்ல மாட்டேன், குறையும். பட் கிராஜுவலா போகும். ஆனால் அது டேக்ஸ் டைம். அதனால கண்டிப்பா குறையும். அப்புறமா நமக்கு இருக்கிற டென்ஷன் குறையும், காம்னஸ் வரும். அண்ட் ஆகாஷ் முத்ரா வந்து எப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு அதே யூஸ் பண்றோம், கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாத ஒன்றுத்துக்கு அதே யூஸ் பண்றோம். அதுதான் அதுல இருக்கிற பியூட்டி. கான்சன்ட்ரேஷன், டீகான்சன்ட்ரேஷன் ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். அப்புறமா ஒருத்தர் வந்து லொடன்னு லூஸ் ஸ்டாக் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அதுவும் போயிடும். அவசியம் இல்லாம பேசிட்டே இருப்பாங்க, என்னடா பண்றது, இவர் எப்போ அவர் நிறுத்துவாருன்னு தெரியாது, வேற வழி இல்லாம கேட்டுட்டு இருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம பர்பஸ்ஃபுல் டாக்கா இருக்கிற மாதிரி வர்றதுக்கும் இந்த பர்டிகுலர் முத்ரா ஹெல்ப் பண்ணுது. அதனால இந்த ஆகாஷ் முத்ரா வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்னா அவ்வளோ பவர்ஃபுல். ஸோ இந்த எல்லாமே பவர்ஃபுல் தான், அதுல இது இன்னும் மோர் பவர்ஃபுல்.
ஸோ இந்த 5 முத்ராங்க இதுதான் இந்த வியாதிகளுக்கு. இப்போ திரும்ப நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் முத்ரா என்ன? பூமி, எர்த். பூமிக்கு என்ன? ரிங் ஃபிங்கர், தம். ரிங் ஃபிங்கர், தம். ரெண்டாவது ஜலம், லிட்டில் ஃபிங்கர், தம். லிட்டில் ஃபிங்கர், தம். மூணாவது அக்னி. இதை வந்து மோதிர விரலை தம்போட பேஸ்க்கு எடுத்துன்னு போயிட்டு கனெக்ட் பண்றோம். இது மூணாவது அக்னி முத்ரா. இது நாலாவது லிட்டில் ஃபிங்கர், தம் பேஸ் அண்ட் பிரஸிங் வித் தி தம். இது வந்து வாயு. அஞ்சாவது ஆகாஷ், மிடில் ஃபிங்கர், தம். சரியா? ஏர் வந்து இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் மாதிரி சொன்ன மாதிரி இருந்தது. எதுக்கு? ரைட். காத்து காத்துக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர். நான் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் தான் காமிக்கிறேன். நான் சொன்னது தப்பா சொல்லிட்டேன். ஓகே ஓகே. ஸோ இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர், தம், இதுதான் நாலாவது. அஞ்சாவது வந்து தம். அஞ்சாவது வந்து மிடில் ஃபிங்கரையும் தம்பியும் கனெக்ட் பண்றது. இது வந்து ஆகாஷ் முத்ரா. ஓகேயா? ஏதாவது டவுட் இருக்குல்ல? கிளியர்? ஓகே. ஸோ இது 5 முத்ராஸ். 6வது முத்ராவும் ஒன்று இருக்கு. அது வந்து ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு வர்ற முத்ரா. சிம்பிளா லிட்டில் ஃபிங்கரையும், அதாவது என்ன விரல், இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரையும் தம்பியும் கனெக்ட் பண்றது. இது வந்து ஆக்ஞா முத்ரா, ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு பண்றது. ஏன்னா பின்னாடி இதை பத்தி சொல்ல வேண்டி வரும், அதனால இதையும் பேச சொல்லிட்டேன். மொத்தம் 6 முத்ரா, 5 எலமெண்ட்ஸ். அப்புறமா 6வதுக்கு வந்து இந்த முத்ரா, அதாவது ஆக்ஞா சக்கரால இருக்கும்போது இந்த முத்ரா. ஓகே. ஸோ முத்ராஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 6. இப்போ we welcome ஆத்மேஸ்வர் வந்துட்டாரு. சத்யாஜி, ஆத்மேஸ்வர் சத்யாஜி வந்துட்டாரு. வெல்கம் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ குருஜி. தேங்க்யூ. வாசுவா சொல்றது வந்துட்டாரா அப்படின்ற மாதிரி. சாரி ஃபார் லேட். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ முத்ராஸை பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வந்து 5 எலமெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். அந்த 12 ஆர்கானுக்கு எந்தெந்த எலமெண்ட் வந்து லிங்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். பட் இந்த எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்றது இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி. ஏன்னா ஒவ்வொரு வியாதிகளுக்கும் ஒவ்வொரு முத்ரா அப்படின்னு தனித்தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை விட நம்ம என்ன செய்ய நினைக்கிறோம்னா 5த்துக்குமே செஞ்சிடுவோம், எல்லாமே சரியாகட்டும், எதுக்கு தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றுத்துக்கு பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இப்போ கான்செப்ட். ஏன்னா அப்புறமா இந்த வியாதி எதுக்கு நம்ம தப்பாக பண்ணிட்டோமா, அப்படி பண்ணிட்டோமா, கன்ஃபியூஷனே வேணாம். ஸோ யாருக்கு அது கன்ஃபியூஷன் இருக்காது, மேபி டாக்டர்ஸ்க்கு அது கன்ஃபியூஷன் இருக்காது, எங்களை போல ஆளுங்களெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம். அதனால பெட்டர் டூ ஆல் தி 5 முத்ராஸ் ஸோ தட் எந்த டிசீஸ் போனமோ அது போய்கிட்டோம், நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஆனால் இப்போ கான்செப்ட் என்ன சொல்கிறோம், மேஜர் 12 ஆர்கான் இந்த 5 எலிமெண்டோட லிங்க் ஆயிருக்கு. ஆர்கானுடைய வியாதிகள் இந்த எலிமெண்ட் பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னா சரியாயிடும். இதுதான் கான்செப்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இது வந்து இன்டென்சிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும். இப்போ முத்ரா பண்ணவும் ஆகும், இன்னும் அதனுடைய வலிமையை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக ஆக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்றது அடுத்த பாயிண்ட். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம we are bringing chakras. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறோன்னா மந்த்ரா, தந்த்ரா, முத்ரா, மொத்தம் 3 சொல்கிறோம். மந்த்ரா, தந்த்ரா, முத்ரா. இப்போ நம்ம பார்த்தது முத்ரா வந்து பார்த்துட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இதை லிங்க் பண்ணுறதுக்கு தந்திரன்றது ஒரு முறை, அந்த முறைக்கு சக்கராஸை யூஸ் பண்ணுறோம். அப்புறமா மந்த்ரா, ஒவ்வொரு முதிரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் மந்திரம் சொல்ல போகிறோம். அதனால இது 3 செஞ்சா அது வந்து மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்லாக ஆகிடும். ஸோ அதனால இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து நம்ம வந்து முத்ராவை கூட நெக்ஸ்ட் படிக்கிறது வந்து சக்கராஸ். ஸோ சக்கராவில் வந்து நமக்கு இப்போ இங்கே எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ரிலேட்டட் வந்து 5 சக்கராஸ், மொத்தம் 7 சக்கராஸ் இருக்கு. அதில் இப்போ 5 சக்கராஸ் வந்து இந்த 5 எலிமெண்டோட லிங்க் ஆகும். வெரி பேசிக் சக்கரா என்ன, மூலாதாரன்றது என்னது, ஸ்பைனுக்கு கீழே இருக்கிற பார்ட் பேரு மூலாதார சக்கரம். இந்த மூலாதார சக்கராவும் எர்த் எலிமெண்ட்டும் ரிலேட்டட்.
ஸோ மூலாதார சக்கரா எர்த் எலிமெண்ட், எர்த்துக்கான முத்ரா இது, அதாவது மோதிர விரல், தம். ஸோ மூலாதார சக்கரம், அதாவது ஸ்பைனுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த சக்கரம் இருக்கிறதுக்கு வந்து மூலாதார சக்கரம். அது ரிலேட்டட் வந்து எர்த்து, எர்த்துக்கு ரிலேட்டட் முத்ரா வந்து லிட்டில், அதாவது மோதிர விரலையும் தம்பியும் இணைக்கிறது. கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து மூலாதார சக்கரம், மூலாதார சக்கரம் ரிலேட்டட் வந்து எர்த்து, எர்த்துக்கு ரிலேட்டட் முத்ரா வந்து மோதிர விரல் வித் தம். சரிங்களா? எனி டவுட்? ஓகே. ஸோ ரெண்டாவது என்ன? ஜலம். ஸோ இங்க வந்து சக்கரால வந்து என்ன சொல்றோம்னா சுவாதிஸ்தானம். ரெண்டாவது சக்கரம் கீழே இருந்து மேல வரும்போது ரெண்டாவது சக்கரம் வந்து சுவாதிஸ்தானம். இந்த சுவாதிஸ்தானன்றது எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, நாபில இருந்து ஒரு 6 ஃபிங்கர் கீழே வந்தீங்கன்னா அது பேரு நாபி. வந்து அந்த நாபில இருந்து ஒரு 6 ஃபிங்கர் கீழே வச்சீங்கன்னா வர்றது வந்து சுவாதிஸ்தான சக்கரம் இருக்கிற இடம். அதாவது மூலாதாரக்கு மேலையும் மணிப்புரகத்துக்கு கீழேயும் அது வராது. 6 இது கீழே வர்றது வந்து சுவாதிஸ்தானம். இந்த சுவாதிஸ்தான சக்கரம் ரிலேட்டட் எது அப்படின்னா ஜலம், அதாவது நீர். ஸோ நீருக்கு ரிலேட்டட் என்ன முத்ரா? லிட்டில் ஃபிங்கர், லிட்டில் ஃபிங்கர், தம். லிட்டில் ஃபிங்கர் அண்ட் தம். ஸோ இது வந்து நீர். ஸோ ரெண்டாவது வந்து சுவாதிஸ்தான சக்கரம், சுவாதிஸ்தான சக்கரம் ரிலேட்டட் வந்து வாட்டர், வாட்டருக்கு ரிலேட்டட் முத்ரா வந்து லிட்டில் ஃபிங்கர் வித் தம். ஓகே. ஸோ இது ரெண்டாவது. மூணாவது என்ன? மணிப்பூரக சக்கரம், ஃபயர். மணிப்பூரகம், ஃபயர். கரெக்ட். மணிப்புரக சக்கரம் எங்க இருக்கு? எக்ஸாக்ட்லி நாபி. ஸோ நாபி இருக்கிற இடம் தான் மணிப்புரக சக்கரம். அந்த சக்கரம் தான் ஃபயர் எலிமெண்டோட ரிலேட்டட். ஃபயர் எலிமெண்டோட ரிலேட்டடுக்கு நமக்கு வந்து இது வந்து முத்ரா வந்து ரிங் ஃபிங்கர், தம்பு கீழே வரணும், தம்பு லாக் ஆகும். ஸோ மணிப்பூரகம் அக்னி, இதுக்கு வந்து ரிங் ஃபிங்கர் பேஸ் ஆஃப் தம்போட கனெக்ட் ஆகி தம்பு வந்து க்ளோஸ் பண்ணும். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சக்கரா கீழே வந்து மூலாதாரம், அதுக்கு அடுத்தது சுவாதிஸ்தானம், அதுக்கு அடுத்தது மணிப்பூரகம். ஸோ மூலாதாரன்றது எர்த்து, எர்த்துக்கு வந்து இந்த மோதிர விரலும் இதுவும். சுவாதிஸ்தானன்றது ரெண்டாவது, அது வந்து வாட்டர், அது வந்து லிட்டில் ஃபிங்கரோட தம்பு. மூணாவது வந்து அக்னி, அது வந்து மணிப்பூரக சக்கரம், அதுக்கு வந்து ரிங் ஃபிங்கர், தம்பு கீழே வரணும், தம்பு வந்து க்ளோஸ் பண்ணும். இது மணிப்பூரக சக்கரம். நாலாவது வந்து அநாகத சக்கரம், அதாவது ஹார்ட் சக்கரான்னு பேர். அது பேரு அநாகதம், ஹார்ட் பிளேஸ். ஸோ இது வந்து எதுக்கு ரிலேட்டட்? ஏர், காற்று. ஏன்னா முதல்ல வந்து நிலம், நீர், நெருப்பு, நெக்ஸ்ட் வந்து காற்று. ஸோ இது நாலாவது காற்று, அநாகத சக்கரம். இது வந்து இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர், இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை தம்பு கீழே வச்சு மூடுறது. ஹோல்ட் ஆஃப் தி இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் அட் தி பேஸ். இது நாலாவது. ஸோ அநாகத சக்கரம், ஏர், முத்ரா, இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை தம்புக்கு பேஸ் ஆஃப் தம்புல வந்து வச்சுட்டு மூடுறது. இது நாலாவது. கிளியர்? கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா? இல்ல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன், பட் பண்ண சரியாயிடும். ஓகே. சொல்றவனுக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது, அப்புறம் கேக்குறாங்க. அதால நாங்க முதல் தடவை கேட்கறோம்ல. அடுத்தது வந்து அஞ்சாவது எது? ஆகாஷ். கரெக்டா? ஆகாஷ் வந்து விசுதி, அதாவது தொண்டைக்குழி. இந்த விசுதின்றது இது ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல். இந்த தொண்டைன்றது எப்படி ஆகாஷ் பவர்ஃபுல்லோ
அதே மாதிரி தான் இந்த விசுத்தி சக்கரமும் ரொம்ப பவர்ஃபுல். இது பேரு சக்தி சாகரம்னு சொல்லுவோம். அது இந்த பர்டிகுலர் விசுத்தி சக்கரம். ஸோ அதனால கரெக்டாக தான் எல்லாம் சொல்றாங்க. அது ஆகாஷ்ன்றது அவ்வளோ சக்தின்றதுனால விசுத்தி சக்கரத்தோட அது ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிள், மிடில் ஃபிங்கர் அண்ட் தம் இது ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணா இது வந்து முடியுது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 5 சக்கராஸை பார்த்துட்டோம். இது மேல சக்கரம் வந்து ஆக்ஞா இருக்கு, அதாவது நெத்தி. இது 7வது வந்து சகசிராரம், அதாவது நம்ம தலை மேல. ஸோ இது 7 சக்கரங்கள் இருக்கு. பட் இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த 5ஓட நிக்குது. ஓகே. அப்புறமா 5 முத்ராஸ் பார்த்துட்டோம். ஸோ 5 முத்ரா பார்த்தாச்சு, 5 சக்கரா பார்த்தாச்சு. ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம்? we have to link to get more powerful. என்னென்ன செய்யணும்னா முத்ரா, மந்த்ரா, தந்திரம். ஸோ இப்போ நம்ம முத்ராவை பார்த்தோம், தந்திராவை பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து விட்டு போனது ஒண்ணுதான். எது? மந்த்ரா. மந்திரம். ஆனால இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மந்திரம் இருக்கு. ஸோ அந்த மந்திரம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மூலாதார சக்கரத்துக்கு ஓம் லம் ஓம், ஓம் லம் ஓம். ஸோ மூலாதாரத்துக்கு மந்திரம் வந்து ஓம் லம் ஓம். ஓம் ஓஎம், லம் எல்ஏஎம் ஓஎம், ஓம் லம் ஓம். இது மூலாதார சக்கரத்திற்கான மந்திரம். மந்திரம் ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து சுவாதிஷ்டான சக்கரம். அதுக்கு மந்திரம் வந்து ஓம் வம் ஓம், ஓம் வம் ஓம், ஓம் வம் ஓம். வம்னா விஏஎம். முதல்து ஓம் தான், கடைசிது ஓம் தான். மூலாதாரக்கு முதல்ல நடுவில் வர்றது வந்து லம், சுவாதிஷ்டானத்துக்கு நடுவில் வர்றது வம், விஏஎம். 3வது வந்து மணிப்பூரக சக்கரம். அதுக்கு வந்து மந்திரம் வந்து ஓம் ரம் ஓம், ஓம் ரம் ஓம், ஓம் ரம் ஓம். ஸோ ஆர்ஏஎம், ஓம் ரம் ஓம். அப்புறம் அநாகத சக்கரம் 4வது ஏர் எலிமெண்ட்டுக்கு ஓம் எம் ஓம். எம்னா வைஏஎம், ஓம் எம் ஓம், ஓம் எம் ஓம். இது வந்து 4வது அநாகத சக்கரத்துக்கு. 5வது விசுதி சக்கரம் ஆகாஷ். அதுக்கு ஓம் ஹம் ஓம், ஓம் ஹம் HAM, ஓம் ஹம் ஓம், ஓம் ஹம் ஓம். ஓகேயா? ஸோ நம்ம தனித்தனியா பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தது என்ன? பஞ்சபூதங்கள் ஏன் படிக்கிறோம்? நம்மளுடைய வியாதிகள் குணமாகணும்னா இது பண்றோம். எப்படி வியாதி குணமாவது? அந்த சைனீஸ் பிலாசபி படி 12 ஆர்கனும் இந்த 5 எலிமெண்டோட லிங்க் ஆயிருக்கு. எப்படி பஞ்சபூதங்கள் எர்த்துல இம்பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னா கலாமிட்டி வருதோ, அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இந்த 5 எலிமெண்ட் வந்து பேலன்ஸ் ஆகலன்னா வியாதிகள் வருது. எந்தெந்த வியாதி வர்றதுன்றது எந்த எலிமெண்ட் பிரச்சனையா இருக்கோ அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வருது. ஸோ இப்போ இதை வந்து நிவர்த்தி பண்றதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு போகும்போது முத்ரா, மந்த்ரா, தந்திரா, இதை 3த்தையும் வச்சு இணைச்சி நம்ம செய்யறதுன்னு பார்த்தோம். முத்ராங்களை படித்தோம், அப்புறமா தந்திராவை பார்த்தோம், அப்புறமா மந்த்ராவையும் பார்த்துட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? இது 3த்தையும் இணைக்கணும். இந்த 3 இணைஞ்சா அது பேரு அமால்கமேஷன் ஆர் ஆல்கமி நடக்கும். ஈவன் மெட்டல்லோட பவர்ஃபுல்னஸ் அப்பத்துலதான் ஜாஸ்தி வரும். இப்போ தனித்தனியா பாத்தீங்கன்னா பண்ணா ஒவ்வொன்றுத்துக்கு 10% தான் பெனிஃபிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இது ஜாயின் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா மல்டிஃபோல்டு. அது 30% கிடையாது. 10 + 10 + 10 30. இங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து ராங் ஆயிடுது. இது அத்தனை மல்டிபிள்ஸ் ஆகும். ஸோ 10ன்றது 100 அந்த மாதிரின்ற அளவுக்கு அந்த பவர் வந்து அதுக்கு கிடைக்குது. அதுக்காக தான் இணைக்க நினைக்கிறோம். இல்லாட்டி இனத்துக்கு இணைக்கணும் ரொம்ப சிம்பிள். தனித்தனியா பண்ணிட்டு போறேன்னே நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா சேர்ந்து பண்ற பெனிஃபிட் வந்து தனித்தனியா பண்றதுல வர்றதில்லை. எப்பவுமே என்ன, தனித்தனியா வாழ்றதும் டீமா வாழ்றது, குடும்பமா கூட்டா வாழ்றது எது நல்லது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே இணைஞ்சி இருக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்.
அதே தியரி இங்கேயும் அப்ளை ஆகுது. ஸோ மூணும் கலந்ததுன்னா வில் கெட் மச் மோர் பவர்ஃபுல் ரிலீஃப் ஃப்ரம் த ஆல் அவர் டிசீஸ்லேருந்து நமக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ மணி வந்து 7:43. ஸோ கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலான்னா நான் அந்த மெடிடேஷன் ஆரம்பிச்சேன்னா அதுக்கு வந்து மினிமம் 1/2 hour ஆகும். எக்ஸ்டெண்ட் ஏன்னா பண்ணலாம்னு ஒவ்வொரு நினைக்கிறேன் நானு. முத்ராலையும் we have to do this mantra ஒரு 5 minutes ஆவது பண்ணணும். 3 to 5 minutes பண்ணணும். அதாவது இப்போ உங்ககிட்ட என்ன சொல்லுவேன்னா, இந்த சக்கரம் வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த முத்ராவில் வச்சுக்கிட்டு அந்த மந்திரத்தை பண்ணும்போது நம்ம அதை உள்வாங்குற அதுதான் இந்த பஞ்சபூத மெடிடேஷன். ஸோ இது மூணும் சேரணும். நம்ம அவேர்னஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் சக்கராவில் இருக்கணும், முத்ரா வந்து அந்த பர்டிகுலர் பொசிஷன்ல இருக்கணும், இந்த மந்திராவை நம்ம ரிசனேட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இப்போ நீங்க இந்த நான் என்ன சொல்லுவோம், உங்களுக்கு இந்த அவேர்னஸ்க்கு அந்த முத்ரா சக்கராக்கு போக சொல்லுவோம், இந்த முத்ரா வைக்க சொல்லுவோம். இந்த ஓம் லம் ஓம்ன்றது நான் 3 minutes ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் பண்ணீங்கன்னா 5 into 3 மினிமம் 15, அப்புறம் ஆக்ஞா சகசராரா எல்லாம் போனா ஒரு 21 நிமிஷம், நாட் லெஸ் தென் 25 minutes குறையாது. ஸோ அதனால இப்ப நீங்க அதுக்கு சரின்னு சொன்னா என்ன மணி 7:45 அதுக்காக தான் இப்போ உங்ககிட்ட கேட்க. அதாவது யார் யார் இருக்கிறாங்களோ லெட் தம் கண்டினியூ. அதனால இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். சோ யார் யார் கண்டினியூ பண்றான்னு நினைக்கிறாங்களோ கண்டினியூ பண்ணட்டும். சரி, ஓகே. If they want to leave, they can leave by 8 o'clock. Okay, Anagaru. அது மாதிரி Before going to that, I would like to have this. இப்ப ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்டுடுங்க. We have definitely have the doubts. Everything doubt, சரி. Yeah, we have the doubts. Okay. So mudras we are doing mainly with combining this fire element with the first doubt is why are we mixing everything with the fire element? What is the reason for that? And then second question is first question, why are we linking the fire element with the other elements? Fire is the thumb, this finger only we are doing now, thumb finger. So this we are doing. So why are we mixing the fire element? What is the reason for that particular finger to be taken? Very simple, very simple. For everything to start, the fuel is necessary. For everything to start, the fuel is necessary. Okay. Until unless the Surya Bhagavan is there, nothing can exist in this galaxy. Right? Fine. So for every activation of any element, the fire is needed. Okay. For that purpose, we are adding fire for that purpose only. Again, there are mudras, no doubt. There are mudras without using fire. Fine. So, which we discuss later. Okay. And finally, let me also add one more subject called Tantra. Here, what the Tantra is in the sense, in which way we are combining. The Tantra really explains in which way we have to combine. Okay. Tantram iti gopyam. Tantram iti sarvam. The Tantram iti gopyam, why it kept secret means the combination should not go wrong. Okay. Here, we are using chakras, we are using mudras, and we are using mantras. If we are combining this all three into the correct passion, the correct naturally, the effects more and more and more. Moreover, the people who are not having any ailment and they are using it for the purpose of the protection or for the purpose of to avoid any other unnecessary energies to enter in, it really pervaded to that session or that faculty. So that's why the Tantra iti gopyam, that is why it has to be given to the people who really interested in, not the need in. That is what I want to explain about the Tantra, but the Westerners misused the word Tantra. They used the Tantra for other sense. But according to our Hindu or Sanatana Dharma
philosophy, the Tantra is the highest secret, the highest auspicious things. We are muggu vestuntam, manam intlo muggu vestuntam. It is a tantra. We use it to have rituals. అంటే ఒకటి తర్వాత ఒకటి చేస్తూ ఉంటాం. We use it to do after this, after this, after this. We do pranayama, we do like pratyahara, step by step, step by step, step by step. It is a tantra. When we take the food, first we take a little water, that is called, okay. Next, we take a little vegetables. We take a little some sort of spicy, then sambar, then rasam, and complete with more. Oh, yeah. Okay, it is a tantra. It's a procedure. For the digestive system, it's a procedure. We won't mix. You see, we won't mix. We follow certain procedures. It is a tantra. The way we have to adapt to give more results is called tantra. Oh, So that is the way we adapt the things in our regular practice, in our regular procedures. So that's what I want to add, the word meaning tantra. And moreover, the fire element is a really need for everything to activate or to facilitate. That's why we use mudra. Fine. If you want to add, I want to add one more thing regarding these mudras. My respected friends, even the great singer who recently left this world, he used mudras. I myself met him more than 5 to 7 times. He used it to gas. He with the gastric problem. He always with the gastric problem. Whenever he entered with the gas, he used to have that burning sensation always. So he adapted this mudra. You see, if any person, మనం తినింగనే ఏదైనా ఫైర్ లాంటివి వస్తాయి, లైక్ మనకి ఇక్కడంతా మండుతూ ఉంటుంది, ఇసోఫైగస్ విల్ విత్ మంటతో ఉంటుంది. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క ముద్రని యూజ్ చేస్తాడు. Am I right or not? yeah. మీరే చూడండి, you yourself can identify that the fire really sedates. Within fraction of minutes, the fire really sedates. So like that, very great people, very great doctors adapt mudras. Even to best of my knowledge, Puttaparthi Sai Baba would adapt mudras. I have seen with my own eyes that very great people try to practice very great secret mudras. The mudra is itself a very great science. What we have discussing today, the Panchabhutas, the mudras, along with the Tantra, it will be very great useful for the humanity. The people who can practice this for just 15 minutes a day can get rid of all the problems, and at the same time, we can avoid the unnecessary frequencies to enter into our physical body. Along with all our medications, I never say to stop any medications or meditations. Kindly practice along with it. The medications or meditations are useful for regular hasting up the process. So with this, what else you have? Any doubt, you can ask Anna. Yeah. And then in the mudras, some fingers we are going the tip of the finger. Okay. And then some you said we have to keep it below the fire, this finger. So what is the reason? Like some we are keeping here, and then some we are keeping below. If you want to ask, if I want to answer these questions, then I have to go to the Varmakala. Okay. I have to answer the Varmakala. This finger is with the whole Varmakala. Each point has a certain peculiarities. If you touch that point only, then that activation of energy will arise. Okay. The mudra is not in a symbolic nature. It is absolutely energetic nature. Okay. So we are touching the Varma energy of that point. Great. And moreover, we are pressing that point. You see, we have to press this. Okay, fine. Okay, and we have to press this. That is the main thing. We have to press this. Then only the activation arises. Okay. Fine. Thank you. Very happy. Is there any mudra for the brain
Absolutely, Anna, absolutely. Which one? Even if the time permits, next week or next time, we try to, yes, you had given me a very good chance for us to explain. We try to take the activation of left brain, activation of the right brain, how to synchronize left brain with the right brain. So that the more the physical and eternal energies can be activated by activating the left brain and right brain. Okay, Anna? Okay. And then Satyaji, In Vasu Anna's words, the amalgamation of left brain and right brain will give more results. Satyaji, this is the mudra that I practice regularly because this was taught to me by somebody. This mudra. I unable to see you, Baba. I unable to see you. Yeah, mixing. Yeah, I'll just show you. Where are you? First, where are you? You are not. Now I'm in Purnamalli. No, you are not in video. You are Not in video. మీ వీడియో కనిపించడం లేదు. మాకు కనిపిస్తా ఉంది. మాకు కనిపిస్తుంది. Maybe I have to change Now the- I can see. Now I can see. Now I can see. Okay, this mudra because I'm slightly diabetic in the beginning, stage of diabetic. So this mudra I'm using from last 2-3 years. Is that visible now? Absolutely useful. It comes under the prana, pancha prana mudras. These are all called pancha prana mudras. If you can see the video pancha prana with pancha mudra, then you can see this. Along with if you add the mantra for the pancha prana, then automatically the diabetical value gets down. Oh, fine. So this I'm using, and we can regularly do it also, no? The same. No problem at all, Baba. You really can use the mudra. Will not at all give you any side effects at all. You take it my word. Oh, that's the fine, mudra fine. is highly useful. At the same time, don't keep this mudra always. Yeah. Okay. Only 15 minutes. 15 minutes. Enough. Yeah, that's all. Only 15 minutes. And then that we keep it on the thighs. We keep it on thighs. Yes, no problem. You can keep it. That's fine. But not with others. You can keep it with you. Yeah. Fine. Thank you. Anna, Doctor Anna. Yeah. Yes, because it's already 8. If anybody have any doubt, then we can end with the session, because really a person, if wants to do this Panchabhutas meditation, it takes really half an hour. So better we should not trouble your. No, I think it's better to have an idea. We will do it. So whoever, as Dr. Baba said, whoever is doing, let them do it. We'll do. Very happy. That's what my suggestion. Idea. You are in Pundamalli. You are great. Am I right, Dr. Anna? Okay. Srinivas, Yes, Baba. we have to listen to our Guruji. Okay. So whatever he says, we will follow. Okay, great. Can you understand the inner meaning of Doctor's version? So he facilitate me to talk to end the show. No, this is called the diplomatic way of approach. If you have any doubt, you can ask. Really, I am very happy to this group. No, so we can have more and more meditations, lively. There are very great meditations are there, which really helps our body to maintain our every system. So this Panchabhuta Pranayama especially, don't think that it's a simple Panchabhutas. Actually, our 12 organs are there. Our 12 major organs in our body. Take from head to the head to spleen. That each and every organ belongs to one Bhuta. Not external Bhuta. I am talking about internal Bhuta. 5 elements. So if we can harmonize this 5 elements, automatically our 12 major organs put into the absolute working condition. To moreover, it will work at the highest level. So, Satyaji, I have one more doubt. Say, if we have only, maybe a particular person has a problem with the urinary or something like that, okay? If he goes only for this mudra
for 3 minutes and then not doing the other mudras, is that okay? Or he has to do all the 5 the mudras? same mistake was practiced by all others, Baba. The same mistake was practiced by all others. I tell you the fact. I want to increase the muscle strength of this hand. Ah. Whether it is preferred to use, it is preferred to practice only the exercise for this hand. We have to do the whole body exercise along with, we have to practice more for this hand. Yeah. Correct. If we keep doing the exercise for this hand, the energy of this body will goes to this hand. Automatically, the energy of this body goes down. So you mean to say that we have to do for everything and little more for the particular organs? Absolutely right. Absolutely right. This is the way we have to adapt. But the people who are unaware about the real secrets of the mudras, they see that you practice this mudra, this is for sugar. You practice this mudra, this is for brain. You practice this mudra for so and so, like that. But absolutely, this is not the way. We have to strengthen all the Panchabhutas. Then that energy to be directed to the required areas. Okay, then we can do only 3 minutes for each mudra, isn't If you it? have 10 minutes, we don't mind. Then it takes more of time, no? Then it takes. Naturally. The people, you see, Baba, the people who want to earn more, they have to spend more and more time for the business. The people want to get through the IAS exams, they want to study more. The people who want the Panchabhuta Shakti, for their purpose, they have to spend more. The people who want that is called the specialization in one area, they have to spend more. But for the regular persons, the 3 minutes is more than sufficient. Okay, great. But I tell you the fact, the people who are in the spiritual factors, spiritual subjects, they really need the Panchabhuta Shakti. Yeah. That's true. Thanks, Satyaji. Thank Thanks, you. Vasu Baba. Thank you. Thanks, Satyaji. Thank you, sir. Thank you, Aniya. I learned more. Thanks, Srinivas. Because of your questions, we are enlightened. Oh, thank you. You're welcome. As Atmeshwar Satyaji has mentioned, we will have another session exclusively for meditation, which will combine all the three. So now I request our past president Srinivasa Rao to propose vote of thanks, formal vote of thanks, so that this session will be ended. Then we can have an informal discussion, no problem. Yeah. Thanks, President Ji, for giving me this opportunity for vote of thanks. It is an excellent morning with Panchabhuta Tattva and then mantra, tantra, and then the systems we have learned. It's really great. And then both Vasudevan, Avargal and Satyaji have communicated in a very good way. It is really great. I thank all the participating clubs and our club members, and then members who have come here for this meeting. It was really great. Thank you all for having come. And then practicing this definitely will give you very good health. Thank you all. Thank you, Srinivas. Thank you for vote of thanks. Yeah, you have to practice continuously, daily, forever. Yeah. Because we want a good health, not only for some time. Yeah, definitely. థ్యాంక్ యూ అన్నగారు చాలా బాగా చెప్పారు Even Bhagavad Gita says concentration and consistency. They are very important for success. Yeah. So consistency. Yeah. Consistency. And both Mr. Vasudevan and Atmeshwar Satyaji, your concept of combining all the three, mantra, tantra, mudra, is really great, and it is very nice. And we are sure all of us will be benefited, and we are looking forward to another session very soon. Very soon. So please give us your valuable time so that we can have benefits of meditation also. Thank you very much. It was excellent.
Thank you. Thank you. చాలా Thanks. బాగుంది All the అన్నగారు. participants. చాలా బాగుంది సత్యజీ. అన్నగారు చాలా బాగుంది సత్యజీ Thank you. సూపర్ Very థ్యాంక్ nice. యూ చాలా బాగా useful చెప్తున్నారు. and very Raghu? clear. Raghu, do you want to say something? Nothing about fine, Alpha. Fine is fine. ரகு Everything வந்து fine, boss. எங்க கிளப்பினுடைய வருங்கால பிரசிடென்ட் அவரு. அவர் இத வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவாருன்னு நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம். సూపర్ సూపర్ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ రఘు No, but thank you. Okay, thank you. ఆల్ ది ఏం బెస్ట్ రఘు బాగుందా? బాగుందండి, బాగుందా? సత్యసారి ఎప్పుడో చూసాను, మనకు షాప్ కి వస్తా ఉంటారు అప్పుడు చూస్తుంది అంతే. వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ. எல்லாருக்கும் happy பொங்கல். We will try to meet if you permit, probably you give us some time after discussion with your Guruji, you can give us the date so that we Yeah. can fix it. Sure. Okay. Thank you for the Thank you, boss. opportunity and thank you for patient listening. Yeah. Thank you. Thank you, ரொம்ப boss. Thank you. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நீங்க எப்பயுமே நல்லா சொல்லிட்டே இருப்பீங்க, சக்கராஸ் பத்தி நிறைய சொல்லுவீங்க எங்க கூட. Mm. பட் இந்த தடவை வந்து ரொம்ப கன்சைஸா எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி பிரமாதமா சொன்னீங்க. Correct. Very nice. It gave us a crystallized picture ஆமா. about the பட் entire இது thing. வந்து நல்ல மீனிங்ஃபுல் ஆனது காரணம் சீனிவாஸ். Oh, thanks, Baba. Correct. அவன் அந்த கேள்விகளை கேட்கலன்னா இந்த ஆன்சர்லாம் கிடைச்சிருக்காது. You are right. மறுபடியும் சொன்னதுதான் தெரியும், சொல்லாததும் தெரியணும் இல்லையா? ஆமா, correct. అందుకే அது శ్రీనివాస్. Yes. ఫోన్ పెట్టుకున్నాం ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே அதுல இருக்காரு, அது தெரியுது. Thanks, Baba. Very nice. Thank you. చాలా బాగా చెప్పారు సత్యజీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నీట్ గా చాలా యూస్ఫుల్ గా చెప్పారు. చాలా కదా బాగుంది. యాక్చువల్లీ మెడిటేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం బట్ టైం Next session. We'll do. లోపి ముద్రాసన్ని కొంచెం We will meet another day. Thank you. We will Thanks. end the థ్యాంక్ యూ Thank you. థ్యాంక్ యూ. రేఖా బాయ్ నమస్కారం. Namaste. Vaanidevi garu, namaste. ఆత్మ నమస్కారం గురువు గారు. బాయ్ అర్జున్ గారు Hi. వాణిదేవి గారు మీ పక్కనే ఉండి మీకు కావాల్సిన ఎనర్జీ ఇస్తూ ఉన్నారు అనుకుంటా. అవునవును. అదే కదా మాకు కూడా నాకు కూడా గుడ్. నీకొద్దు నీకు నీకెళ్దు ఆల్వేస్ పిల్ల. థ్యాంక్ యూ. లేక వచ్చి వాళ్ళ డాడీ మాట్లాడితేదా వస్తుంది. అవునా అవును అందరూ అంతే. గుడ్. బాగుంది Bye. సంతోషం. వెరీ Bye, హ్యాపీ. Baba. Bye. ఓకే బై We'll meet soon. బై. Yeah, definitely. So, waiting. హ్యాపీ పొంగల్ అందరికి. Thanks, Baba. Wish you safe, Happy Baba. Bogi, happy Sankranti, happy Konam Pongal. எஸ் எல்லாரும் பார்க்கணும்ல எல்லாரையும். రేఖాకి happy Maatu Pongal. జూమ్ మీట్ పెట్టండి యా సుజాత యా యా ఓకే డెఫినెట్ గా. యా ఓకే సిద్ధార్థ్ కూడా ఏదో అనుకుంటా ఉన్నాడు. ఓ సిద్ధార్థ్ నైస్ అవునా సూపర్ యా అయితే మా ఎడ్యుటైన్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయినాడు. అదే అవును మీ ఫ్యామిలీ అంతా ఎక్స్పర్ట్స్ అయిపోయినారు మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం జాలీగా కూర్చొని వెరీ నైస్. నైస్ సూపర్ Bye. థ్యాంక్స్ హావ్ ఎ వండర్ఫుల్ Bye, డే. Mama. రిలాక్స్ సండే. బై Yeah, thank you. బై 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 Bye. బై రఘు. బై Bye, bye, bye. Good morning. Okay, బై bye. రేఖా. బాయ్ Bye. బై వాసుదేవన్. Yeah, bye, bye, బై bye. వాణిదేవి గారు. బై బై భైరవన్. బై బై Bye. బాయ్ బై Bye. భైరవన్. బాయ్. బై లక్ష్మి గారు. బై